میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ تو ایسے اسکول ہوتے تھے جیسے آج کل ہیں اور نہ ہی ایسی عدالتیں تھیں جیسے آج کل پائی جاتی ہیں۔ مولوی یا پنڈت اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بڑے بڑے شہروں میں قاضی ہوتے تھے جو لوگوں کے آپس میں جھگڑوں کو طے کرتے تھے۔ انہی دنوں ایک گاؤں میں ایک دھوبی رہتا تھا۔ وہ غریب سہی مگر دل کا سیدھا اور بھولا بھالا تھا۔ وہ ہر صبح اپنے گدھوں کے ساتھ کپڑے لینے نکلتا اور شام کو کپڑے دھو کر واپس لاتا۔ اسی راستے میں ایک جگہ ایک خوبصورت عربی طرز کا مدرسہ تھا۔ اسی مدرسے میں ایک مولوی صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے جو دور دور تک بہت بڑے علم والے مانے جاتے تھے۔ ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ جب دھوبی وہاں سے گزر رہا تھا تو مدرسے کی کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہٹا۔ اندر سے بچوں کے ہنسنے خسر پھسر کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مولوی صاحب شاید غصے میں تھے۔ دھوبی رکا نہیں مگر کان ضرور لگ گیا۔ مولوی صاحب زور سے بول رہے تھے، اے نافرمان بچوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں نے گدھوں کو انسان بنایا ہے۔ ڈنڈے مارے لاتیں رسید کی، تب جا کر انہیں عقل آئی۔ دھوبی ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گدھے کو انسان؟ واقعی؟ یا اللہ، یہ تو ہم جیسے غریبوں کی بڑی مدد ہو سکتی ہے۔ وہ حیرت میں کھڑا کافی دیر تک سنتا رہا، پھر آہستہ سے اپنے گدھے کی رسی کھینچ کر آگے بڑھ گیا۔ سارا دن وہ کپڑے دھوتا رہا مگر ذہن میں ایک ہی بات گھومتی رہی، مولوی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، وہ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں۔ جب شام ہوئی تو دھوبی تھکا ہارا بغداد کی گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے چھوٹے سے مٹی کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بیوی نے دیکھا کہ وہ گمسم ہے۔ کیا بات ہے جی، آج تم کچھ چپ چپ لگتے ہو؟ دھوبی فوراً قریب بیٹھ گیا اور رازدانہ لہجے میں بولا، تمہیں پتا ہے مولوی صاحب گدھوں کو انسان بنا دیتے ہیں۔ بیوی چونک کر قریب آئی، سچ؟ بغداد والے مولوی صاحب؟ ہاں، ہمارے بغداد والے مولوی صاحب، میں نے خود سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت سے گدھوں کو انسان بنایا ہے۔ بیوی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، ارے یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں، بڑھاپا آ رہا ہے، گھر میں کوئی ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں۔ اگر ہمارا ایک گدھا بھی انسان بن جائے تو ہماری دنیا ہی بدل جائے گی۔ دھوبی نے فوراً سر ہلایا، ہاں ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ موتی ہمارا سب سے فرمانبردار گدھا ہے، اگر وہ انسان بن گیا تو کیا ہی بات ہوگی۔ بیوی نے مزید حوصلہ دیا، اور پیسوں کی فکر مت کرنا، بغداد میں علم کی قیمت ہوتی ہے، اگر 100-200 دینار بھی لگ جائیں تو لگنے دو۔ دھوبی نے بیوی کی بات پر حامی میں سر ہلایا، اور پھر اگلی صبح بغداد کے روشن سورج کے ساتھ دھوبی اپنے سب سے پیارے گدھے موتی کی رسی پکڑ کر سیدھا مولوی صاحب کے مدرسے پہنچ گیا۔ مولوی صاحب چٹائی پر بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے۔ دھوبی نے ادب سے آگے بڑھ کر جھک کر سلام کیا۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ دھوبی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مولوی صاحب میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی لڑکا نہیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اگر آپ میرے ایک گدھے کو آدمی بنا دیں تو یہ آپ کی بہت بڑی نوازش ہوگی۔ مولوی صاحب کے چہرے پر لمحہ بھر کو حیرت چھلکی، جیسے سوچ رہے ہوں کہ انہوں نے ٹھیک سنا بھی ہے یا نہیں۔ پھر آہستہ سے بولے، ارے بھائی، یہ تم کیسی بے وقوفی کی بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی گدھا بھی کبھی انسان بنا ہے؟ لیکن دھوبی تو جیسے آج فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ فوراً مولوی صاحب کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مولوی صاحب، اتنی سادگی سے جان نہ چھڑائیے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، آپ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ گدھوں کو انسان بنا دیتے ہیں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، آپ میرے اس موتی گدھے کو انسان بنا دیں، مجھے اور کوئی آسرا نہیں، اللہ کے واسطے میری مدد کریں۔ اب کی بار مولوی صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ پوری طرح سمجھ چکے تھے کہ دھوبی واقعی بے وقوف ہے اور یہ موقع ان کے لیے غیب کی نعمت ہے۔ انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، تسبیح ایک سائیڈ پر رکھی اور دانش مندوں جیسا گہرا سانس لے کر بولے، اچھا سنو میرے دوست۔ دھوبی کے کان کھڑے ہو گئے۔ گدھے کو انسان بنانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بہت محنت، بہت ریاضت اور بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ دھوبی کی آنکھوں میں امید جھلملا اٹھی۔ مولوی صاحب نے گفتگو کا جال آگے بڑھایا، مگر چونکہ تم غریب ہو اور بے سہارے ہو، میں تمہارے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، لیکن گدھے کے ساتھ تمہیں مجھے 200 روپے دینے ہوں گے، ورنہ یہ کام ناممکن ہے۔ مولوی صاحب کی آواز میں اتنی گہری سنجیدگی تھی کہ دھوبی کو ایک لمحے کو بھی شک نہیں ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا، مولوی صاحب، میں آج ہی آپ کو 200 روپے لا کر دے دوں گا،
बस आप मेरा काम कर दीजिए। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। धोबी मौलवी साहब की बात सुनकर बेहद खुश हो गया और फिर अपने गधे मोती का सर थपथपाता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। अगली सुबह बगदाद की सड़कें सूरज की पहली किरणों से रोशन थीं। बाजार खुल रहे थे, अरबी तंदूरों से रोटी की खुशबू उठ रही थी और धोबी हाथ में कपड़े बांधने की पुरानी रस्सी लिए एक थैली में 200 चमकते हुए सिक्के डालकर मौलवी साहब के मदरसे पहुंच गया। वो पूरे अदब से सहन में दाखिल हुआ। मौलवी साहब चटाई पर बैठे थे। धोबी ने आहिस्ता से थैली आगे बढ़ाई। मौलवी साहब, आपकी खिदमत में ये रहे 200 रुपए और मेरा गधा बाहर सहन में खड़ा है। मौलवी साहब ने बड़ी संजीदगी से रुपए की थैली उठाई। फिर वो धोबी की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखकर बोले, मेरे दोस्त, इत्मीनान रखो, मैं जरूर इस गधे को एक अच्छा समझदार आदमी बना दूंगा। ये काम वक्त लेता है, मगर मैं पूरी मेहनत करूंगा। तुम अब जाओ और 6 महीने के बाद मेरे पास आना। उस वक्त तक तुम्हारा गधा एक इंसान बन चुका होगा। धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो मौलवी साहब के हाथ चूमने लगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैं 6 महीने बाद आऊंगा। ये कहता हुआ धोबी वहां से निकल गया। धोबी के जाते ही मौलवी साहब ने एक होशियार नौजवान को आवाज दी। वो भागता हुआ आया। मौलवी साहब ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, इस गधे को फौरन ले जाओ और इसे जंगल में इतनी दूर ले जाकर छोड़ाओ कि ये कभी वापस ना आ सके, समझे? शागिर्द ने फौरन सर हिलाया। उसने गधे मोती की रस्सी पकड़ी और मदरसे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा। धोबी रोज अपने घर के सहन में बैठकर सोचता रहता कि 6 महीने कब पूरे होंगे। बिल आखिर वो मुबारक दिन भी आ गया। सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा भी नहीं था कि धोबी ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी ली और मदरसे की तरफ चल पड़ा। वो जैसे ही मौलवी साहब के सहन में दाखिल हुआ, मौलवी साहब तस्बीह फेरते हुए बड़े इत्मीनान से बैठे थे। धोबी को देखते ही मुस्कुरा दिए। मौलवी साहब ने हाथ फैलाया जैसे बरसों का बिछड़ा दोस्त आया हो। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्त, तुम आखिर इतने दिनों कहाँ गायब रहे? मैं तो तुम्हारा इंतजार ही करता रहा। धोबी ने अदब से सर झुकाकर कहा, मौलवी साहब, 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैं अपने गधे यानी अपने इंसान को लेने आया हूँ। मौलवी साहब ने तस्बीह एक तरफ रखी, दाढ़ी पर हाथ फेरा और बड़े ही संजीदा और गहरे लहजे में बोले, मेरे अजीज दोस्त, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारा गधा अब गधा नहीं रहा, वो तो बड़ा ही होशियार, समझदार, बिल्कुल मर्दों जैसा आदमी बन गया है। धोबी की आंखें खुशी से चमकने लगी। मौलवी साहब ने मजीद वजनदार आवाज में कहा, बल्कि इतना होशियार आदमी बन गया है कि अब बगदाद का काजी बन गया है। धोबी का मुंह हैरत से खुल गया कि क्या मेरा मोती काजी बन गया है? मगर मौलवी साहब, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो तो आदमी बन गया है, मैंने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी। मौलवी साहब बोले, तुम भी गधे ही रहे, सारा बगदाद काजी को जानता है, उसे ढूंढना क्या मुश्किल है? सूरज ढूंढने के लिए भी कहीं चिराग की जरूरत पड़ती है क्या? धोबी ने शर्मिंदा सा सर झुका लिया। मौलवी साहब फिर आहिस्ता से बोले, तुम उसे पहचानने की फिक्र न करो, तुम बस वो बोरा साथ ले जाना जिसमें मोती दाना खाया करता था। धोबी ने फौरन पूछा, पर क्यों मौलवी साहब? मौलवी साहब ने दनाई भरे अंदाज में कहा, क्योंकि जब वो बोरा देखेगा तो तुम्हें फौरन पहचान लेगा। धोबी फौरन बोला, समझ गया मौलवी साहब, मैं अभी घर जाकर बोरा ले आता हूँ। धोबी घर गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सारा वाकया अपनी बीवी को सुनाया और सफर पर रवाना हो गया। जब वो बगदाद पहुंचा तो काजी अदालत में बैठा हुआ था। धोबी ने दूर से काजी को देखा और दिल ही दिल में कहने लगा, ये मौलवी भी बला के काबिल निकले। मेरे गधे को कितना चालाक, फुर्तीला और खूबसूरत आदमी बना दिया है। वो इस फिक्र में था कि मौका मिले तो काजी को बोरा दिखाऊं। जब कभी काजी लिखते लिखते सर उठाता और सामने देखता, धोबी उसे फौरन बोरा दिखा देता। धोबी घंटों यही करता रहा। फिर तो काजी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या कर रहा है। उसने फौरन धोबी को बुलवाया। धोबी बहुत खुश था और जी ही जी में कह रहा था, आखिरकार इसने बुलवा ही लिया। फिर काजी ने बार बार बोरा दिखाने वाली हरकत का सबब पूछा। धोबी को सख्त गुस्सा आया। वो चीख चीख कर बोला, न शुक्रे, तू कैसी बातें कर रहा है? तू अपने मालिक को नहीं पहचानता? इतना कहकर उसने दाने का बोरा फिर से दिखाया। तू इस बोरे को भी नहीं पहचानता जिसमें तू रोजाना दाना खाया करता था? तुझे मौलवी साहब ने गधे से आदमी बना दिया तो तू पिछली सारी बातें भूल गया। गधे, मेरे गधे, अब घर चल। मैं नहीं चाहता कि अब तू ये काम करे।
काजी सारे मामले की तह को पहुंच गया, मगर धोबी को समझाना बड़ा ही मुश्किल काम था। काजी को डर पैदा हुआ कि कहीं लोग उसे धोबी का बेटा न समझ बैठें। उसने अपने चपरासी से धोबी को बाहर निकलवा दिया। वो गली में आते ही रोने और चीखने लगा, हाय हाय, ये कैसा जमाना आ गया। मैंने इसे गधे से इंसान बनवाया और आज वही मुझे अपने घर यानी अदालत से निकाल रहा है। कैसी बेवफाई, कैसी नाशुक्री की इसने। लोग तमाशाई बनकर जमा हो गए। कोई कहता, अरे ये बेचारा तो पागल हो गया। कोई कहता, शायद मुकदमा हार गया। मगर धोबी अपने आलमे गम में सबसे बेखबर था। वो सीना कूट कूट कर बार बार यही कह रहा था, मैं इसे मजा चखाऊंगा, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। अब मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक इसे इंसान से गधा न बना लूं। गुस्से और दुख से भरपूर धोबी घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही उसने मौलवी साहब के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मौलवी साहब ने बाहर आते ही देखा कि धोबी आंखें लाल किए हुए खड़ा है। क्या हुआ भाई? मौलवी साहब ने नर्म लहजे में पूछा। धोबी चीख कर बोला, मौलवी साहब, बड़ा जुल्म हुआ। मैंने जिसे इंसान बनवाया था वो आज मुझे ही घर से निकाल रहा है। मेरी दरख्वास्त है, इस काजी को फिर गधा बना दे। जो मांगेंगे मैं दूंगा। मैं इसे बदला चखाना चाहता हूँ। मौलवी साहब के चेहरे पर एक दबी दबी सी हंसी आई, जैसे वो धोबी की सादा लोही पर हैरान भी थे और परेशान भी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ये आदमी तो हर बात सच मान लेता है। भला इंसान गधा भी बनता है और गधा इंसान भी, मगर सादगी की भी कोई हद होती है। फिर मौलवी साहब संजीदगी से बोले, ठीक है, 200 रुपए दे जाओ और एक हफ्ते बाद आ जाना। तुम्हारा आदमी यानी गधा तुम्हें मिल जाएगा। धोबी ने फौरन रुपए निकालकर मौलवी साहब के हाथ पर रखे और ये सोचकर खुशी से चला गया कि उसने काजी से बदला लेने का बंदोबस्त कर लिया है। आखिरकार एक हफ्ता भी पूरा हो गया। धोबी मौलवी साहब के दरवाजे पर हाजिर हुआ। मौलवी ने मुस्कुरा कर सहन की तरफ इशारा किया, जाओ, तुम्हारा मोती वहीं बंधा हुआ है। धोबी ने आगे बढ़कर सहन में झांका और जैसे ही गधे को देखा उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हाँ हाँ, ये तो वही है मेरा मोती। वो गधे के पास यकदम भागा और उसके मोटे ताजे जिस्म को देखकर हैरत से बोला, ये कमबख्त मुफ्त का माल खा खा कर कितना मोटा हो गया है। उस दिन इसे जरा ख्याल न आया, अब देखूंगा इसे। मौलवी साहब खामोशी से ये तमाशा देखते रहे। धोबी ने गधे को खोला, रस्सी झटकी और उस पर सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा। मगर रास्ते पर गधा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। धोबी हर चंद कदम पर गधे को याद दहानी कराता, हाँ हाँ, यही मजा है। मेरा दिल दुखाया था ना, अब बदला पूरा हो गया। आप समझ तो गए होंगे, उसे बदला जो लेना था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें।